श्री यमुना जी परम कृपाल जगत में यमुना जी परम यमुना जी परम कृपालु जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल विनंती करत तुरत सुनली भये दयाल जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल विनती करत तुरत सुनली भई मो पे दयाल जगत में श्री यमुना जी परम कृपालु जगत में जो जन करत निरंतर ताते डर पत हे यमकाल जो जन करत निरंतर ताते डर पत हे यमकाल व्रजपति की अति प्यारी काली सुमिरत होत निहाल जगत में यमुना जी पर कृपाल ब्रजपति की ब्रजपति की ब्रजपति की अति प्यारी काली दी सुमिरन होत निहाल जगत में श्री यमुना जी परम कृपालु जो को मजन करत निरंतर जो को मजन करत निरंतर तात डर पत हे यमकाल अजो को मजन करत निरंतर तात डर पत है यमकाल सुमिरत होत निहाल जगत में यमुना जी परम कृपाल ब्रजपति की अति प्यारी काली दी सुमिरत होत निहाल सुमिरन होत निहाल जगत
यमुना जी परम कृपाल परम कृपाल यमुना जी परम कृपाल जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल यमुना जी परम कृपाल श्री वल्लभराय प्यारे की जय। भाग्य सो भाग्यसी यमुने जुदेई भाग्य सो भाग्यश्री यमुने जुदेई भाग्य सो भाग्य श्री यमुने जुदे भाग्य सो भाग्य श्री यमुने जुदे बादलो की कहत जो पुष्टि यमुने भजो लाल गिरधरन वर कब मिलई भाग्य सो भाग्य श्री यमुने जुदेई बतलो की काच जो पुष्टि यमुने भजो लाल गिरिधरन वर सब मिले भाग्य सो भाग्य श्री यमुने जुदे भगवदीय संग कर बात इनकी लय सदा सानिध्य रहे तेरी में बतलो की काच जो भग भगवदीय संग कर बात इनकी लहे सदा सानिध्य रहे तेली में नंददास जा पर कृपा श्रीवल्लभ कर ताके श्री यमुने सर्वस्व जुदेई भाग्य सो
નંદદાસ જા પર કૃપા શ્રી યમુના કરે કે શ્રી યમુને જુ તાકે શ્રી યમુને જુ સર્વસ્વ જુ દેહી ભાગ્ય સૌભાગ્ય શ્રી યમુને જુ દેહી ભગવદીય સંગ કર બાકરીન ગીરય સદા સાનિધ્ય રહે ખેલી મેં ભગવદીય સંગ કર બાતઈન કી લહે સદા સાનિધ્ય રહે ખેલી મેં નંદદાસ જા પર કૃપા શ્રી વલ્લભ કરે તાકે શ્રી યમુને સર્વસ્વ જુદેહી ભાગ્ય સૌભાગ્ય શ્રી યમુને જુદેહી નંદદાસ જા પર કૃપા શ્રી યમુના નંદદાસ જા પર કૃપા શ્રી વલ્લભ કરે તાકે શ્રી યમુને જુ સર્વસ્વ જુ દેહી ભાગ્ય સૌભાગ્ય શ્રી યમુને જુ દેહી ભાગ્ય સૌભાગ્ય શ્રી યમુને જુદેહી ભાગ્ય સૌભાગ્ય શ્રી ભાગ્ય સૌભાગ્ય શ્રી ભાગ્ય સૌભાગ્ય શ્રી યમુને જુ દેહી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય શ્રી ગિરિરાજ ધરન કી જય શ્રી મદન મોહનલાલ પ્યારે કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય શ્રી વ્રજભૂષણ લાલ પ્યારે કી જય શ્રી હરિરાય પ્યારે કી જય શ્રી વલ્લભરાય પ્યારે કી જય શ્રી રસાદ્રરાય પ્યારે કી જય શ્રી પ્રેમાદ્રરાય પ્યારે કી જય જે બધાને બોલવાની છે, મારે એકલા નથી બોલવાની હો. યમુનાજી બધાને આવશે. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. યમુનાજીની ઓછવણીમાં આજના મનોરથી 1100 રૂપિયા આપી અને યમુના પાન કરાવે છે. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી વલ્લભરાય પ્યારે કી જય. બધા આવી જાઓ. મનોરથી પરિવાર બધા ગિરિરાજ નીચે આવી જાઓ.
હાલો મનોરથી પરિવાર બધા વાત ચાલુ હોય વાત બીજાને પધરાઈ દો. શરૂ થઈ ગયું. હાલો यह प्रसाद हो पाऊं श्री यमुना जी, यह प्रसाद पाऊं લીલો કલર यह प्रसाद पावो श्री यमुना जी, यह प्रसाद हो पावो। तिहारे लिखत रहु सवासर, राम कृष्ण गुण
कट रहो निसवासर तुम्हारे निकट रहो निसवासर राम कृष्ण गुण गावो रे यमुना जी यह प्रसाद हो पावो। मजान करो विमल जल पावो चिंता कलेश बहारो मजन करो मजन करो मजन करो मजन करो विमल जल पावन चिंता कलेश बहावो। हरि कृपाय भानु तनया हरि पद प्रीत बढ़ावो प्रियमुना रे यह प्रसाद हो पावो प्रियमुना। तिहारी कृपा तिहारी कृपा तिहारी कृपा भानु पिता नैया हरिपद प्रीत बढ़ाओ यमुना जी हरिपद प्रीत बढ़ाओ यमुना जी प्रसाद श्री यमुना जी श्री यमुना जी श्री यमुना। विनंती करूं यह वर मारूं अधम संग बिसरावो विनंती करूं विनंती करो विनंती करो यह वर मांगो अधम संग बिसराओ। विनंती करूं विनंती करूं विनंती परमानंद प्रभु सब सुखदाता परमानंद प्रभु सब सुखदाता मदन यमुना जी यह प्रसाद पावो श्री यमुना। परमानंद प्रभु सब सुख दाता मदन गोपाल लडाऊ मदन गोपाल लडाऊ श्री यमुना जी प्रसाद पाओ श्री यमुना जी श्री यमुना जी श्री यमुना। विनंती करो यह वर मांगो विनंती करो यह वर मांगो अधम संग बिसरावो। विनंती विनंती करो यह वर मांगो
આ વિનંતી કરું યહ વર માંગો આત્મ સંગ બિસરાવો પરમાનંદ પ્રભો સબ સુખ દાતા મદન ગોપાલ લડાવો મદન ગોપાલ લડાવો પ્રિય મુનાજી યહ પ્રસાદ પાવો પરમાનંદ પ્રભુ સબ સુખદાતા પરમાનંદ પ્રભુ સબ સુખદાતા મદન એ મદન ગોપાલ લડાવું એ મદન ગોપાલ એ મદન ગોપાલ લડાવો યમુનાજી યહ પ્રસાદ પાવું યહ પ્રસાદ હું પાવું યહ પ્રસાદ હું પાવું પ્રિય મુનાજી યહ પ્રસાદ હું યહ પ્રસાદ પાવું संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहदहृदयान्धकारम् नमो नमस्ते स्त्वषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुःकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः आदौ श्री पुरुषोत्तमं पुरहरं श्री नारदाख्यं मुनिं कृष्णं व्यासगुरुं शुकं तदनु विष्णुस्वामिनं द्राविडं तच्छिष्यं किल बिल्वमङ्गलमहं वन्दे महायोगिनं श्रीमद्वल्लभनामधाम च भजे स्मत्सम्प्रदायाधिपम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। सर्वप्रथम श्री मदन मोहन प्रभुना युगल चरणारविंदમાં दंडवत प्रणाम। अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण श्री महाप्रभु जी तथा प्रभु चरण श्री गुटसाई जी श्री विठ्ठलनाथ जी चरणों में दंडवत प्रणाम। आजना आ मनोरथी अमारा खूब ज आत्मीय परम भगवती अश्विन भाई हरिभाई हीरपरा तेमना सर्व परिवारजन समस्त हीरपरा परिवार તેમજ તેમના આમંત્રણને માન્ય રાખીને આવેલા જામનગરના બહાર ગામના સર્વે વૈષ્ણવજનો ભાઈઓ બહેનો બાળકો ખૂબ જ આનંદનો વિષય છે। આજે આ શુભ મનોરથના હેતુથી વૈષ્ણવો ભગવત સંકીર્તનનું મહાપ્રસાદનો લાભ લેવા ઉપસ્થિત છે। કોઈ પણ વૈષ્ણવ વિવાહ આદિ નિમિત્તે અથવા તો સ્વતંત્ર કોઈ નિમિત્ત વિના
જ્યારે મનોરથ આદિ કરે તો જે સ્વયં સેવા કરતો હોય એનો પહેલો આગ્રહ એ હોય ગુરુ આજ્ઞાપૂર્વક શ્રી ઠાકુરજી પ્રસન્ન થાય તે રીતે શ્રી ઠાકુરજીનો કોઈને કોઈ મનોરથ કરો. ઘણા અમે વૈષ્ણવોને જ્યારે પ્રભુ પધરાવીએ અને 3-4 વર્ષ પછી ક્યારેક એવો મોકો આવે કે એમના ઘરે ઠાકુરજી જાગતા હોય, બિરાજતા હોય, ઓઢેલા ન હોય, ત્યારે અમારું જવાનું થાય અને પ્રભુને ભોગ ધરવાનો કે અમને ત્યારે લાભ મળે. અને ત્યારે અમે જ્યારે નજર કરીએ તો અમને એક વસ્તુ ધ્યાનમાં આવે કે આ વૈષ્ણવ સેવા તો કરે છે, પણ સેવા અંતર્ગત વિશેષ મનોરથ કરીને ઠાકુરજી માટે કંઈક નવું પ્રભુને ધરાવું, તેવી ભાવના ઘણી જગ્યાએ ઓછી દેખાય. 1 વર્ષ પહેલા તૂટેલી ગુંજામાળા હોય ને, આખી એક સરકાર બદલાઈ જાય ને 5 વર્ષ ખેંચી નાખે. બોલો, એટલે આપણને ધ્યાન આવે કે ભાઈ સેવા તો કરે છે, પણ વિવિધ મનોરથો અંદરથી થાય પ્રભુ માટે તેવી આસક્તિવાળી સેવા નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી સેવાનું લક્ષણ બતાડે છે, ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા. અને એમાં દાખલો આપે છે કે જેમ નદીનું જલ હોય એ સમુદ્રમાં જઈને જ્યારે પડે પછી સમુદ્રના જલમાં અને નદીના જલમાં કોઈ ભેદ નથી રહેતો, એકમેક થઈ જવું. આ સ્થિતિ જ્યારે પુષ્ટિ માર્ગીય જીવની અથવા તો ભક્તિ માર્ગીય ભક્તની ભગવાનની સેવા કરતાં કરતાં થઈ જાય તો સમજવાનું કે હવે એના ઉપર ઠાકુરજીની કૃપા પ્રારંભ થઈ ગઈ છે. અને એનું લક્ષણ શું? સૌથી પહેલા શું કે આ વૈષ્ણવને ભાવ બહુ છે. તો પ્રેમણસ્તુ પ્રથમાવસ્થા ભાવ ઇત્યભિધીયતે. ભાવ કોને કહેશું? કે પ્રભુમાં પ્રેમ જાગે એની પહેલાં એમના તરફ આપણી નજર જવી અને એમના માટે કંઈક કરવાની ઈચ્છા જાગવી અને ભાવ કહેવાય. ઘણા વૈષ્ણવ આવીને કે જે આને ભાવ બહુ છે, ભાવ બહુ છે. ખાલી ભાવ બહુ છે પણ પાયો તો મજબૂત હોવો જોઈએ કે નહીં. ખાલી એમને હવામાં ભાવ થોડી, ભાવે ટેમ્પરેરી હોય. જોજો, ગોર બાપાને તમે રોજ જઈને જય શ્રી કૃષ્ણ ન કરો, પણ લગ્ન આવે ત્યારે ભાવ જાગે જય ગોર બાપા, કેમ કે એના વગર કામ ન થાય. પણ લગ્ન પત્યા અને દક્ષિણા દીધી પછી ભાવ પૂરો, એના ઘરે, આપણે આપણા ઘરે. ભાવ કેને કહેવાય? જેની એક પ્રકારની સત્તા હોય. સત્તા એટલે સ્થિતિ હોવી. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ભૂ સત્તાયામ ધાતુ છે, એમાંથી ભાવ શબ્દ બન્યો છે. પાયા વિનાનું ન હોય. જે ભાવ બાર ઉપર નીચે થતો હોય, ઘટવધ થતો હોય, તે ભાવને બહુ ભાવની સંજ્ઞા દેવામાં આવતી નથી, ખાલી લહેર છે. તો કોઈ પણ વૈષ્ણવ સેવા કરે છે, એ સેવામાં દિવસે દિવસે એની પ્રીતિ અને પ્રભુની કૃપા વધી રહી છે. તેની નિશાની છે
કે દિવસે દિવસે આપણે શ્રી ઠાકુરજી માટે કંઈક રોજ નવું નવું કરીને અરોગાવીએ, કંઈક નવું સિદ્ધ કરીને ધરાવીએ, કંઈક સુંદર વસ્ત્રો કરીને પ્રભુને અંગીકાર કરાવીએ. કેમ તમે ખરીદી કરવા જાઓ એટલે તરત દીકરો યાદ આવે. પિતા તો ઓછું પણ માં તરત કહે કે અરે આપણા દીકરા માટે તો લઈ લ્યો કંઈ. કેમ કે તમને એમાં આસક્તિ છે. તો અમે કોઈ પણ વૈષ્ણવને ત્યાં જ્યારે સેવામાં અમે જઈએ તો પહેલી નજર એ કરીએ કે પ્રભુ માટે એ શું વિશેષ કરી રહ્યો છે. એનાથી એક જાણકારી મળે કે ભાઈ આને પ્રભુમાં આસક્તિ છે, પ્રભુનું કંઈક ઉત્તમ થાય તે માટેનો આના મનમાં એક ભાવ છે. એમ જ મનોરથોમાં પણ જ્યારે અમે આવીએ તો શ્રી ઠાકુરજીને પલનાનો ક્રમ પ્રાય બધા મનોરથોમાં જોવા મળે. અને પલના છે એ યશોદાજીના હૃદયમાં વિરાજમાન જે ઠાકુરજી માટેનો વાત્સલ્ય ભાવ છે તેનું સ્વરૂપ છે પલના. વાત્સલ્ય ભાવ એટલે કે આ પ્રભુ, આ કૃષ્ણ મારા છે, આ વાત્સલ્ય ભાવ. એટલે આપણામાં એક નિયમ છે કે સામાન્યમાં ઈ વાત્સલ્ય ભાવને ધ્યાનમાં રાખી પ્રાય બધા મનોરથમાં શ્રી ઠાકુરજીને વાત્સલ્ય ભાવને મુખ્ય રાખીને આપણે પલના ઝુલાવતા હોઈએ છીએ. પણ હમણાં અમે સુરત ગયા હતા એક મનોરથમાં અને ઘણા બધા મનોરથમાં. હવે વૈષ્ણવને ખાસ કહેવા માંગીએ છીએ, એક વાત પાકી માનજો કે આપણા પ્રભુ ભાવ અને પ્રેમના ભૂખ્યા છે. એ વાત સાચી છે, બિલકુલ સત્ય છે. આ ધર્મ, આ પ્રેમનું જે લગાવ છે એ ધર્મ કોનો છે? પ્રભુનો. કે એ પ્રેમના ભૂખ્યા છે. પ્રેમ જુએ એટલે તરત એના ઉપર કૃપા કરે. કેમ સ્કૂલમાં ટીચરનો ધર્મ ટીચર ન ભાવે, વિદ્યાર્થીનો ધર્મ વિદ્યાર્થી ન ભાવે, ત્યારે પરિણામ 80% ઉપર આવે, નકર ના આવે. ટીચર બિચારો ભણાવતો રહી આખા વર્ષ અને વિદ્યાર્થી બહુ ધ્યાન ન દે તો પરિણામ શું આવે તમને બધાને ખબર છે. એમ જ શુદ્ધ પ્રેમને જોઈને કૃપા કરવી આ ધર્મ શ્રી ઠાકુરજીનો છે, ઈશ્વર ધર્મ છે. અને એમના તરફ શુદ્ધ પ્રેમ લાવવામાં જે કંઈ ગતિવિધિ કરો તેમાં નિયમોને જાળવવા એ ધર્મ જીવનો છે. સમજો વાત. ઘણા વૈષ્ણવ અમને કે કરે આમાં શું હોય, આવી રીતે છોવાઈ જાય ને આવું શું હોય? ભગવાન તો સ્નેહના ભૂખ્યા છે. અરે એ સ્નેહના ભૂખ્યા છે, એનો ધર્મ નભાવવા તૈયાર છે. પણ સામે પાછો જે સેવક છે એને સેવક ધર્મ તો નભાવવો પડે કે નહીં? કે અમે કાંઈ ન નભાવીને તમે નભાવતા રહ્યો, એમ ન થાય વૈષ્ણવજન. સામાન્ય તમે જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ બધામાં જુઓ તો કોઈ પણ ફલ સુધી જીવાત્મા ક્યારે પહોંચી શકે કે જ્યારે શિષ્ય જીવાત્મા ભક્ત પોતાના કર્તવ્યો નભાવે અને ઈશ્વર એ પોતાના કર્તવ્ય નભાવે, ત્યારે શું કે ફલ મળી જાય તરત. તો પ્રાય અમે એવું જોઈએ છીએ કે પરિવારને ભાવ ખૂબ હોય બિચારાને, એ મના નથી. પણ ખાનપાનમાં લસણ ડુંગળીને એ બધું ચાલતું હોય, સ્નાન દ્વારા શુદ્ધિ ન હોય અને શું કે ચલો અમે પલના ઝુલાવીએ, આવું ઘણી જગ્યાએ જોવા મળે છે. તો અમે બધા વૈષ્ણવોને કહીએ છીએ કે તમારો જે પ્રેમનો પક્ષ છે એને અમે નકારતા નથી. અને હું માનું છું કે મનોરથ પૂરતો પ્રેમ હોય પછી જેટલા અપરસ કરીને પલના ઝુલાવવાના ભાવવાળા છે ને એ એકવાર અમને એવો વચન દઈ દો કે 6 મહિના સુધી તમે બહારનું નહીં ખાઓ અને ઠાકોરજીને રોજ 2 મિશ્રીના ટૂંક ધરો તો ચલો તમને છૂટ છે બધાને. માફ કરજો, કરવું કાંઈ નહીં ને ટાઈમ ઉપર સીધા વરરાજા જેમ ઘોડે ચડી જાઉં
આ ઉચિત પક્ષ નથી. વરરાજા જો પોતે કાંઈ ના કરે, બીજા બધા કરે, પોતે ટાઈમ પર સીધો ઘોડા ઉપર ચડી જાય. આ ઉચિત પક્ષ નથી વૈષ્ણવ. જો જે છે કટુ સત્ય કહું છું, પણ તમારા હિત માટે કહું છું. મને એમાં કાંઈ મળવાનું નથી. હું તમને રાજી કરવા માટે કહી દઈશ કે ઝુલાવી લ્યો, બેમાં શું ફરક પડે છે? ઠાકુરજી કાંઈ બોલવા નથી. જે કાંઈ થોડું ઘણું જતાવવાના છે અમને જતાવવાના છે, તમને કાંઈ કહેવાના નથી. પણ અમારું કર્તવ્ય છે કે તમને કહેવું, યદિ આપણે સંપૂર્ણ દીનતા ભાવથી નિયમ પાડીને વ્યવસ્થિત સેવા કરતા હોઈએ તો બધા લાભ લેવાનો તમને અધિકાર છે. પણ આપણે જ્યારે નિયમોને લઈને અભેરાએ ચઢાવી દઈએ અને એક દિવસ એક પ્રસંગ પૂરતા સીધા કૂદીને હું તો આમ કરું તેમ કરું, આ ઉચિત પક્ષ નથી. આ જીવ ધર્મ નથી. જીવ ધર્મ એ છે કે નિયમોના પાલન સાથે પ્રભુને રાજી કરો. આ જીવનો ધર્મ. તો અમે સમસ્ત વૈષ્ણવજનોને કહેશું, મનોરથ ખૂબ આનંદથી કરો. એમાં જો હું થોડુંક હજી કડવું બોલું છું, માફ કરજો, પણ જે સંપન્ન લોકો હોય ને એને બધા તરફથી છૂટ મળી જાય. બોલો, બિચારો ખોયડાવાળો હોય એને કોઈ છૂટ દે, તું આવતો દે, તું આમ કરતો નહીં. સંપન્ન હોય, પૈસે ટકે સદ્ધર, એને બધા છૂટ. હા, એનો પરિવાર હાલે. શું કામ હાલે ભાઈ? ઠાકોરજી માટે તો નાનો અને મોટો બે આમ તો સરખા જ છે. એટલે થોડું કટું કહું છું પણ સાચું કહું છું, તમારા હિત માટે કહું છું. પ્રભુની મર્યાદાને એ જેટલી આપણે જાળવશું ને એમાં આપણું જ કલ્યાણ છે, આપણું જ સારું થવાનું છે, આપણું કંઈ બગડવાનું નથી. એટલે મનોરથ આદિ આનંદથી મનાવો, પણ શ્રી ઠાકુરજીની મર્યાદા. હવે જો આપણા માનનીય યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ છે, હમણાં આવડો મોટો સરસ સુંદર મંદિર બનાવ્યો ને આપણો માથો ગર્વથી ઊંચો થઈ જાય એવું કામ કર્યું એમને. હવે એ હમણાં એમને તમે મનોરથમાં અહીંયા બોલાવો, નિયમો જાળવા પડે કે નહીં? પહેલાં એના ઓલા બ્લેક કમાન્ડો આવે ને 4 જણા આવે ને એક ઓલો ડોગ આવીને આંટા મારી જાય ને એક ઓલો ડોગ પહેલાં આંટા મારવા આવે, એટલે તમે બોલાવતા નથી. આપણા મંદિરમાં ડોગ આંટા મારે બેસે કે? તો જો એને બોલાવવા હોય તો એના જે પ્રોટોકોલ ને નિયમ છે એને મારે તમારે સંપન્ન કે ગરીબ કોઈ પણ હોય બધાએ જાળવવા પડે. એમ આપણા પુષ્ટિ પ્રભુને સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ એવા સર્વેશ્વર જે પ્રભુ આપણા શ્રી ઠાકુરજી છે એમને જ્યારે આપણે આપણા મનોરથ કે આપણા એમાં પધરાવીએ તો આપણો ભાવ એવો હોવો જોઈએ કે આપણા પ્રભુની માન મર્યાદા રીત મેંડ બધું જળવાય અને મનોરથ થાય. તો તમે તમારો જીવ ધર્મ નભાવ્યો કહેવાય વૈષ્ણવ. તો મનોરથ આદિ કરો એમાં કોઈ દિક્કત નથી, પણ આપણું પ્રભુનું સન્માન જળવાય, આપણી મર્યાદા રહે એ રીતે જ્યારે મનોરથ મનાવો તો ખૂબ આનંદ રહે એ મનોરથમાં. બીજું તમને બધાને અમે કહીએ, કોઈ પણ પ્રકારના પ્રસંગ કરો, આપણા વૈદિક અથવા અલૌકિક, પ્રભુને પ્રસન્નતાથી અરોગાવો ને એટલે જોજો તમારું કામ થવાનું જ છે. આપણા પ્રભુ જેવા છે જે પ્રસન્નતાથી અરોગે એટલે બધું કાર્ય થાય. શું કામ ન થાય? તો આપણા એમાં એટલે જ આપણા વડીલોએ ને આપણા ગુરુદેવ બધા પ્રાચીન આચાર્યોએ એક મર્યાદા રાખી કે મનોરથ કરો એટલે સામગ્રી સિદ્ધ કરવાની જોઈએ, અને સામગ્રી સિદ્ધ કરો એટલે પુષ્ટિ પ્રભુ પધારે, ને પુષ્ટિ પ્રભુ અરોગે એટલે કે કરો હવે આનંદ. કારણ કે અન્ય માર્ગમાં ચાહે ભક્તિ માર્ગ કહો, કર્મ માર્ગ કહો, પૂજા માર્ગ કહો, ત્યાં જે દેવતાની સામે ચાહે કૃષ્ણ રૂપે હોય કે મહાદેવજી રૂપે હોય કે કોઈ શક્તિને માનનારા હોય તો શક્તિ રૂપે હોય, ત્યાં જ્યારે તમે લાવીને લાડવા કે કંઈ પણ મૂકો છો તો એ લાડવા ઉપર જ્યારે મંત્ર બોલીને અક્ષત નાખવામાં આવે અને નૈવેદ્યમ પ્રતિગૃહ્યતામ એમ જ્યારે બ્રાહ્મણ બોલે અથવા તમે ધરો તો સ્પષ્ટ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે ત્યાં એ લોકો માટે એ વસ્તુ એટલી તુચ્છ હોય કે એ લોકો ખાલી નજર એના ઉપર કરે
અને કહ્યું કે ચલો નૈવેદ્ય થઈ ગયું, કારણ કે આ અમારા ભોગવા માટે છે નહીં એમ દેવતાઓ માનીને ચાલતા હોય, પણ દ્રષ્ટિ કરે, કારણ કે ફલ દેવું છે એટલે વિધિ ભંગ ન થવી જોઈએ. ત્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં જ્યારે શ્રી આચાર્યજીએ શ્રીનાથજીને ગિરિરાજજી ઉપર તરેટીમાં અંદર કંદરામાં બિરાજતા હતા ત્યાંથી પધરાવ્યા અને જ્યારે મંદિર સ્થાપિત કર્યું ત્યારે આજ્ઞા કરે, વિનંતી કરી કે પ્રભુ હવે આપ શું આરોગશો, શું લેશો? કે વ્રજવાસીન કે ઘર તે દૂધ, માખન, મિશ્રી બધું મંગાવો, બધું હું લઈશ. અને મૂળ પુરુષમાં પણ સ્પષ્ટ આવે છે, પર્વત ઉપરથી હેલો કર્યો છે, નરો दूध लाओ मारा माटे, बोली नरो यह पाहुने आए है तिन्हीं को बैठारिए, प्रभु कहत मोहे बेर लागत भली चित्त विचारिए, ले गई पय प्याय आई देख श्री वल्लभ कहो, बच्चो होए कछु हमें दीजे. श्री महाप्रभुजीए तरत मांग्યું એ કેમ કે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી આરોગ્યા છે, ખાલી નજર કરીને મૂકી દે એમ નથી હોતું. આપણામાં 56 ભોગ આવે ને કદાચ 50 ફૂટ દૂર સામગ્રી હોય ને તો એ સામગ્રી પણ વ્રજભક્તોના માધ્યમથી ઠાકુરજી મુખને સ્પર્શ કરાવે છે, એના વગર આપ ક્યારે રાખતા નથી. હવે વિચાર કરો કે તમને કોઈ આવડા મોટા થાલમાં બધા પ્રકારની વાનગી લાવી ને કે ખાલી નજર કરો ને એક લાવીને આપણને બધામાંથી ચખાવે, શું બેમાં ફરક ન હોય? એમ પુષ્ટિ અને મર્યાદામાં આ ધરખમ ફરક એ છે કે અહીંયા શ્રી ઠાકુરજી પોતે આરોગ્ય છે એટલે પ્રસન્ન થાય ને કે જાઓ આનંદ કરો, ખૂબ પ્રસન્ન રહ્યો. બીજી બધી જગ્યાએ ખાલી નજર કરે છે. આ મોટો ફેરફાર છે. એટલે આપણે જેટલું મર્યાદા આદિ જાળવીને પ્રભુને ખૂબ અરોગાવીએ, સુંદર મનોરથ કરીએ, એમાં નીતિ નિયમ રાખીએ, જો આપણા બધા કાર્યો લૌકિક વૈદિક ઠાકુરજી કૃપા કરીને પૂર્ણ કરે. એટલે સ્વપ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખો, અન્યાશ્રય કરોમાં, નીતિ નિયમો જાળવો અને વ્યવસ્થિત ધર્મ માર્ગ ઉપર ચાલો. એ જીવાત્માના ખાલી એકલા ઉપર નહીં, સમસ્ત પરિવાર ઉપર શ્રી ઠાકુરજીની કૃપા થાય છે. આજે અમારા, હું એમને આત્મીય એટલે કે હું રોજ દંડવત પહોંચાડે, ઘણા બધા વૈષ્ણવ છે. હવે 300 આશીર્વાદ ક્યાંથી કાઢવા ને ક્યાં પહોંચાડવા એ પ્રશ્ન થઈ જાય કોક વાર. પણ હૃદયથી જ્યારે આશીર્વાદ લખીએ તો શ્રી ઠાકુરજીની કૃપાથી એ આશીર્વાદ તમને લાગે. અને એ આશીર્વાદ અમારા પ્રથમ એ દ્રષ્ટિએ હોય કે તમારા હૃદયમાંથી, બુદ્ધિમાંથી કે ઘરમાંથી ક્યારેય પુષ્ટિ માર્ગ દૂર ન થાય, એ અમારા આશીર્વાદ. તો અમારા અશ્વિનભાઈને ખૂબ આશીર્વાદ, એમના સમસ્ત પરિવારને ખૂબ આનંદથી આવા ખૂબ મનોરથ કરો. આજે મર્યાદી વૈષ્ણવ ખૂબ આવ્યા છે, તો મર્યાદી વૈષ્ણવ અમારા પાકા છે એમ થોડો છે. બોલો આમંત્રણ દેવા આવે ત્યારે એની આંખમાં જોઈ લઈએ કેટલો ભાવ છે, કે આમાં જવાય નહીં કે. પણ જેના આમંત્રણમાં મધુરતા અને મધ જેવી મીઠાશ હોય ત્યાં વૈષ્ણવ પણ આવે અને ઠાકોરજીએ પધારે અને મનોરથમાં આનંદ. એટલે ખૂબ સુંદર, પ્રભુ ખૂબ આનંદથી આરોગી રહ્યા છે. બધા વૈષ્ણવો પણ ખૂબ આનંદ લેશે. મનોરથી પરિવારને, અમારા અશ્વિનભાઈને, સમસ્ત હીરપરા પરિવારને ખૂબ આશીર્વાદ પ્રદાન કરી અહીં મારી વાત પૂર્ણ કરું છું. સર્વેને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. ધન્યવાદ. હાલો હવે મનોરથી પરિવાર બધા ઊભા થઈ જાઓ અને હાથ જોડી ઊભા રહ્યો શ્રીજી બાબા સન્મુખ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી વલ્લભરાય પ્યારે કી જય. માલાજીના ચડાવવામાં આજના મનોરથી બંને માલા 500 રૂપિયા આપી અને પધરાવે છે.
શ્રી વલ્લભરાય પ્યારે કી જય. હાલો આ બધા મનોરથી બધા આ બાજુ આવજો, આ બાજુ અને બધા હાથ જોડી ઉભા રહ્યો બધા, અને જય શ્રી કૃષ્ણ બોલાય તો પાછળ બધાએ જયઘોષ કરવા ખાસ નમ્ર વિનંતી. હું વિનંતી કરું પણ તો જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બોલતા જ જય શ્રી કૃષ્ણ બોલી જે કોઈ નથી બોલતા. બધાને જે બોલવાની છે અશ્વિનભાઈ બધાને પ્રસાદ લેવડાવવાના છે. શ્રી ગિરિરાજ ધરન કી જય. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. શ્રી સાતે સ્વરૂપ કી જય. શ્રી મદન મોહનલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી વ્રજભૂષણલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી હરિરાય પ્યારે કી જય. શ્રી વલ્લભલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી રસાદ્રરાય પ્યારે કી જય. શ્રી પ્રેમાદ્રરાય પ્યારે કી જય. શ્રી મથુરાનાથ પ્યારે કી જય. શ્રી ગોવિંદરાય પ્યારે કી જય. શ્રી ગોવિંદરાય પ્યારે કી જય. શ્રી ગોવિંદરાય પ્યારે કી જય. બોલો વૈષ્ણવ મંજી બાપાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો વૈષ્ણવ મંજી બાપાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો વૈષ્ણવ મંજી બાપાના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવિંદરાય પ્યારે કી જય. શ્રી ગોવિંદરાય પ્યારે કી જય. શ્રી ગોવિંદરાય પ્યારે કી જય. શ્રી મદન મોહનલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી વ્રજભૂષણલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી વ્રજભૂષણલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી વ્રજભૂષણલાલ પ્યારે કી જય. બોલો વૈષ્ણવ હેમી માના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો વૈષ્ણવ હેમી માના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો વૈષ્ણવ હેમી માના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વ્રજભૂષણલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી વ્રજભૂષણલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી વ્રજભૂષણલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી ગિરિરાજ ધરન કી જય. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. શ્રી સાતે સ્વરૂપ કી જય. શ્રી મદન મોહનલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી હરિરાય પ્યારે કી જય. શ્રી વલ્લભલાલ પ્યારે કી જય. શ્રી રસાદ્રરાય પ્યારે કી જય. શ્રી પ્રેમાદ્રરાય પ્યારે કી જય. બોલો સમસ્ત વલ્લભકુળ પરિવાર કી જય. શ્રી ગિરિરાજ ધરન કી જય. आये सोई तार जय जना शरण आये सोई तार
સોઈ તારે જે જના શરણ આયે સોઈ તારે દીન દયા પ્રગટ પુરુષોત્તમ શ્રી વલ્લભરાજ લલાર જે જના શરણ આયે દીન દયાલ દીન દયાલ પ્રગટ પુરુષોત્તમ વલ્લભ રાજ લલાર જે જન શરણ આયે સોઈ તારે જીતને રવિ છાયા કિકની તિતને દોષ હમારે જીતન રવિ छाया की कनिका इतने दोष हमारे तुम्हारे चरण प्रताप ते जते देहु दाता खीन तारे जन शरण आए कोई मारे तुम्हारे चरण प्रताप तेज थे तथा ज्ञान आर जन शरण आए सोई माला कंठ तिलक माथे धर शंख चक्र वपु धारे कंठ तिलक माथे धर माला कंठ तिलक माथे धर शंख चक्र वपु धारे माला कंठ तिलक धर माथे शंख चक्र वपु धारे मालकंठ तिलक धर माथे मालकंठ तिलक माथे धर शंख चक्र वपु धारे के गुण ऐसे हे महापति उधारे जय जन शरण आए कोई आने कदम दे प्रभु के गुण ऐसे महापति उदारे ए महापति उदारे जय जन शरण आए सोई आया शरण आए तो ही तारे शरण आए
સોહી તારે જે જન શરણ આય સોહી પરમ કૃપાલ વલ્લભન કરત કૃપાની જ હાથ દે માથે. પરમ કૃપાલ શ્રી વલ્લભ નોદન કરત કૃપા નિજ અસદ માથે. જે જન શરણ આઈ અનુસરહી ગ્રહી સોપત શ્રી ગોવર્ધનનાથ કરત કૃપાની જ હાથ દે માથે. આજે જન શરણ આયે અનુસરઈ ગ્રહ સોપત શ્રી ગોવર્ધન નાથ કરત કૃપા નિજ હસ્ત માથે. પરમ ઉદાર ચતુર પરમ ઉદાર ચતુર ચિંતામણી રાખત ભવ ધારાવયો જા. આ પરમ યુદાર એ પરમ યુદાર ચતુર ચિંતામણી રાખત ભવ ધારવ ભજે ભજે કૃષ્ણદાસ કાજ સબ એ જો જાને શ્રી તલનાથ કૃપા નિજ હસ્ત માથે. આ પરમ કૃપાલ શ્રી વલ્લભ એ પરમ કૃપાલ શ્રી વલ્લભ નંદન કરત કૃપા નિજ હસ્ત દે નિજ હસ્ત દે નિજ હસ્ત દે. શ્રી વલ્લભ રાય પ્યારે કી જય. હવે રાસ ચાલુ થશે અને ચાલુ રાસે ચરણપદ થશે તો પહેલા ભાઈઓ આવે, ત્યાર પછી બહેનો, બધા સાથે ના આવે, પહેલા ભાઈઓ. અને શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી વલ્લભરાય પ્યારે કી જય. આજના મનોરથી ગુરુદેવની ભેટમાં બે ગુરુ ઘરે 11,000 રૂપિયા આપે છે. આજના મનોરથી બે ગુરુ ઘરે 11,000 રૂપિયા આપે છે. શ્રી વલ્લભરાય પ્યારે કી જય, શ્રી ગોવિંદરાય પ્યારે કી જય.